அதான் மேடம், நம்ப முடியாத உண்மை, நம்ப முடியாத உண்மைன்னா என்ன நடக்குது, நம்ப முடியாம இருக்கியா, ஆனா உண்மையா இருக்க, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரணும். என்ன நடக்குது, கண்ணுக்கு நல்லா தான் தெரியுது, நல்லா பாக்குது, ஆனா எப்படி நம்புறது, நம்ப முடியாம ஒரு உண்மை. அதான் மேடம். Your name? Your name? Bhaskar. Mr. Bhaskar. Why you want to be teacher of Pranavali Devi? There are many people here who have come today in Chennai, from Andhra Pradesh, and also from Karnataka. Are you in Karnataka? Yes, from Karnataka, from Chennai, from all places to be teacher. You are from? Vijayawada. Tell me in Telugu why you want to be a teacher of Pranavali Devi. అవ్వాలనుకున్నారు ఏంటి అంటున్నారు కదా, ఇది దీంతో ఎలాంటి ప్రజలు ఎలాంటి బాధలైనా సరే ఈ వ్యాన్తో హీల్ చేస్తే అలా తగ్గించాలి, వాళ్ళు తగ్గాలి, వాళ్ళు కూడా నేర్చుకోవాలి, అంతా ప్రాణావళి నేర్చుకొని డెవలప్ అవ్వాలనేది எல்லாருமே வெளியே இருக்கிறாங்க. நாங்கள் 2 பேரும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இருக்கும்போது எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா யார்கிட்ட போய் நம்ம ஹெல்ப் கேட்க முடியல, யாரும் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ எனக்கே எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சால் என் குடும்பத்தை நான் காப்பாற்றிக்க முடியும். இந்த ஒரு வாண்ட் நான் வச்சுருக்கேன் பாருங்க, இந்த வாண்டை வச்சு என்னால் என் ஒய்ஃபையும் என்னையும் எல்லாத்தையுமே காப்பாற்றிட்டு அது நல்லாயிட்டு நான் மற்றவங்க நல்லா பண்ண முடியும்னு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறதுனால ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க. ఆంధ్రప్రదేశ్ విజయవాడలో రమేష్ హాస్పిటల్, ఆంధ్రప్రదేశ్లో రమేష్ హాస్పిటల్ இருக்காருன்னா యాంజియోగ్రామ్కి రెడీ అయ్యి వాళ్ళ పొన్ను నాకు ఫోన్ చేసి ఫోన్ చేస్తే పెయిన్ 2 minutes ఏం చేశారు, ఏం చెప్పారా, మా వ్యాన్ పద్మా గారికి పెయిన్, హార్ట్ పెయిన్ తగ్గడానికి ఎంతైతే శక్తి అవసరమో అంత శక్తితో పనిచేయ వ్యాన్. థ్యాంక్ యూ 2 minutes లో వచ్చేసి వెరీ గుడ్. அதாவது இப்போ ஒரு காலகட்டம், today's life, இந்த காலகட்டம், we have got lots of medical institutions, all private institutions, and their work is to make money to support the institution. They bought machines, MRI machine, CAT scan machine, they bought even ICU centers, CCU centers, okay? They didn't buy with cash money. They bought from loan from the banks. You have to pay for the loan. How do they pay? They must put somebody inside. Understand? It's a business. They have to pay, madam. I don't blame them. இவ்வளவு காசு கூட நான் வாங்கியிருக்கோம், ஆஸ்பத்திரி கட்டிருக்கேன், 5 மாடி 8 மாடி 3 பேர் வேலை செய்யலாம், தொடக்கிறவன் 10 பேர் இருக்கான், நம்ம சார் லிஃப்ட் இருக்கு, ஐசியூ இருக்கு, நர்ஸ் இருக்கு, இதெல்லாம் யார் சம்பளம் கொடுக்கறது? It's a business. Those days it was government. It was free. Yes or no, sir? They will never talk to you about cesarean, natural birth. அப்பாற்பட்டதான் சிசேரியன் பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து பிளானே சிசேரியன் தான். Why? ஆபரேஷன் தியேட்டர், அனஸ்தெட்டிக் எல்லாம் வருது. உங்களுக்கு காசு ரெடி ஆகுமா? இந்த நிச்சயமா சிசேரியன் தான் ஒரு தாட் போட்டுருவாங்க உங்களுக்கு. அந்த தாட் கூட you cannot come out of this thought form. மேடம் தெலுங்கு translation. మురళీకృష్ణ గారు చెప్పండి. It's very important to understand this. మురళీకృష్ణ గారు, you give it to him. He'll translate. Understand? So please understand. You have the wand. பாருங்க இருங்க. Now you have the wand. Your teachers can help many people. Not everybody has money. எல்லாத்துக்கும் காசு இல்ல, யாரும் துட்டு இல்ல மேடம் இந்த மாதிரி பாக்குறதுக்கு. நீங்க சும்மா போனாலே கொண்டு போயிட்டு எல்லாமே செக் பண்ணுவாங்க. தலைவலி போயிடலாம், முதல்ல ஹார்ட்டா செக் பண்ணுவாங்க. ஏன் மேடம் ஒரு டெஸ்ட் போடணும். எங்கேயாவது இருக்கோம் கொஞ்சம் இருக்கிற இல்லைன்னு சொல்ல, அது நீங்க டயட் பண்ணி ஹீட் பண்ணி மாத்திடலாம்.
ஆனா இல்ல ஸ்டண்ட் போட்டுறணும், இல்ல எப்பயாச்சும் நார்மல் பைபாஸ் பண்ணிடணும். அவங்க ரெடியா இருக்காங்க பைபாஸோட. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பட் உங்களுக்கு துட்டு இருக்கா? 5 lakhs வேணும், 6 lakhs வேணும். ஓகே சார், அதான் சொல்றாரு அவரு. எம்ஆர்ஐ கூட என்ன பண்ணுங்க சார்? ஓ என்ஜியோகிராம். యాంజియోగ్రామ్కి సిద్ధం చేస్తున్నారు. They are preparing for the angiogram. సిద్ధం చేశారు. సిద్ధం చేసి నాకు ఫోన్ చేశారు. ఫోన్ చేసి ఈ వ్యాన్లో ఫీల్ చేశాం. 2 minutes of pain పోయింది. డాక్టర్లు వచ్చారు. పెయిన్ లేదు అన్నారు. పెయిన్ లేదంటే మెడిసిన్ రాసి ఓకే. மலேசியால ஒரு ரேட் பண்ணாங்க. சாதாரண செக்அப். மேடம் the blood test பண்ணி பாருங்க. they found the liver enzyme 2200 liver enzymes. சார் திருப்பி பஸ் எடுத்து அனுப்புறாங்க சிங்கப்பூருக்கு. என்ன டிசீஸ் பார்க்கறதுக்கு. ஏன் liver enzyme 200 இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கானே. என்கிட்ட பார்த்தா மேடம் ஒண்ணே ரெண்டு liver வாஷ் பண்ணீங்க, liver ஹீல் பண்ணுங்க. 10 நேரம் 300 வந்துருச்சு. அவன் கூட ஏன் வரலையா நீங்க? ஃபாலோ வரலையா? உங்களுக்கு ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் இருக்கு மேடம். என்ன சார்? ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ். இன்னைக்கு வந்து 30 நிக்குது. உங்கள சாப்பாடு பார்த்துட்டாங்க, லிவர் ஃப்ரெஷ் பண்ணாங்க, லிவர் க்ளீன் பண்ணாங்க. இட்ஸ் ஃபைன். So they just waiting to put some money into you. அவங்க ஸ்டெராய்ட் பண்ணோம், இது பண்ணோம், அது பண்ணோம், டெஸ்ட் பண்ணோம் உங்களுக்கு. பிகாஸ் சம்பாதிக்கணும் சார். சம்பாதிக்கணும். இன்னொரு மேடம் இஸ் மணிப்பால் யூனிவர்சிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் இன் மலேசியா. நான் சொல்றேன் நீங்க ஆல் தி பேர். So like that, a lot of people are there. It's a big concern. It's a big business. They are only interested in medical card. முடிச்சிட்டு போய் அனுப்பி விட்டுருவான். என்ன சார்? மெடிக்கல் கார்டை முடிச்சிட்டு சரி சார் ஒண்ணுல நீங்க போய் போய் சொல்லுவான். சரியா போச்சு, உங்களுக்கு காசு இல்லை. அந்த கிரியேட் ஃபியர். ஸோ நீங்க தான் நம்ம 10 வருஷமா இருக்கோம் அந்த பிடிஎஸ்ல. எத்தனை டீ தான் பண்ணிருக்கோம்? Go and teach people. Simple. தலைவலி, மூட்டு வலி எல்லாமே மாத்தலாம். நீங்க தான் மாத்தணும், நீங்க தான் செய்யணும். ஓகே மேடம்? சூப்பர். Thank you. லிவர் டாக்டர் சரி, ஏடி இன்ஃபெக்ஷன் டாக்டர் சரி, ஏடி பாடி டாக்டர் சரி, ఏది డాక్టర్ దగ్గర అవసరం లేదు. ఫుడ్ మార్చేసి కరెక్ట్గా హీలింగ్ చేస్తా వస్తే కనుక అన్ని స్పాట్స్లో బాగా అవుతుంది చెప్తారు. గ్రోత్ అవుతుంది, వాడు ఊరికే ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది. ఆ ఇన్ఫెక్షన్ సెన్స్ చేసేదానికి మనకి ల్యాబ్ టెస్ట్ ఇవ్వాలా, అలాగే ఎంఆర్ఐ ఇవ్వాలా, అలా స్కాన్ ఇవ్వాలా. పాంచ్ వర్షం 30 లక్షలు గుర్తుంచుకోవడానికి ఎంత మిషన్ இல்லை. 34 ఏడాది ముందు ఏముంది సార్? ఇది ஒண்ணுமே இல்லை மேடம். இதுக்கு all the test நார்மல் வாட் தான். இப்போ உள்ள பார்த்தா கூட ஐசியூல பண்ணிடுவாங்க. to make more money, that's all. அது மிச்சம் போட்டு 2 நாள் போய் உட்கார்ந்துருப்பாங்க. காசு சம்பாதிக்கிறது. பெட் எத்தனை பெட் வேணாம். it cost you maybe $500,000. என்ன மேடம்? It might cost you $500,000 with the machine. అతనికి హార్ట్కి వాల్ వేశారు. వాల్ వేశారు. అది సక్సెస్ అవ్వలేదు. మంచానే ఉండిపోయాడు. తాగుతుంటే వామిటింగ్ అయిపోయింది. అతను ఇలా అయిపోయాడు. నన్ను తీసుకెళ్ళారు. తీసుకెళ్తే అతనికి సెన్స్ చేసాం, నయం అవుద్దా లేదా అని. నయం అవుద్దని వచ్చింది. అయితే మన కార్డు అప్రమేషన్లు ఎదురుగా పెట్టించి అలా చూపించి వన్ డే ఒక్కసారి హీల్ చేస్తే తెల్లారే లేచి జ్యూస్ తాగాడు. జ్యూస్ తాగాడు, తగ్గిపోయింది. డిస్టెన్స్ హీలింగ్ అది కూడా. அது டிஸ்டன்ஸ் ஹீலிங். அது அதே மாதிரி சார் நீங்க போயிட்டு இன்னொரு மனிதர் நல்லது செய்யலாம் சார். எல்லாத்துக்கும் 10ல பணக்காரங்க இல்லை சார், எல்லாம் கஷ்டப்பட்டவங்க தான் சார். ஒரு மூட்டு வலிக்கு எவ்வளவு சார் போவோம்? மூட்டு வலிக்கு எவ்வளவு? ஆந்திரா பிரதேஷ் how much? need replace how much? 2 lakhs only. 2 needs 4 lakhs. 1 need 2 lakhs. 4 lakhs 2 needs 4 lakhs. அவளை சாப்பிட்டுருப்பீங்களா? அவளை புளி சாப்பிட்டுருப்பீங்களா மேடம்? அவளை புளி சாப்பிட்டுருப்பீங்களா? அவளை புளி சாப்பிட்டுருப்பீங்களா? 2 lakhs சாப்பிட்டுருப்பீங்களா சார்? கோயிலுக்கு போய் எழுந்து அவளை சாப்பிட்டுருப்பீங்களா சார்? இந்த
இந்த மாதிரி தான் வந்து இதெல்லாம் வருது. நீங்க மாறினீங்க, அவ்வளவு நல்லா ஆகும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஃபுட்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுதான் நீங்க போய் கத்து கொடுக்க போறீங்க டீச்சரா. அப்ப கேட்பாங்க, என்ன சாப்பிட கேட்பாங்க. ரொம்ப அதான் மேடம், இந்த விநாயகர் எப்படி மனசை ஊருக்கிறதோ அது சாப்பிட ஊறி இருக்கு மேடம். அது இட்லி, அது தோசை, அது புளி சோறு, ஏதோ ஊருக்கு பொங்கல், சப்பாத்தி, பரோட்டா, என்ன இருக்கும், பரோட்டா, சப்பாத்தி, ஊத்தப்பம், பணியாரம், வேற வேற தெரியாது. You cannot think beyond this. அதுதான் பிரச்சனை. நீங்க திங்க் பண்ணாலும் ரொம்ப வரும் சார். உங்க தாத்தாலாம் இந்த மாதிரி சாப்பிட மாட்டாங்க, இயற்கையை சாப்பிட்டுருப்பாங்க ரொம்ப. ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. Hubli. What is our way? I have attended Solar session and EFS session. Yes. Solar session. Because of compulsory attendance on 26th January. என்ன சொல்றேன்னா, 26 ஜனவரி நான் வந்து கோலாப்பூர்ல வந்து கிளாஸ் நடத்துறேன். கிளாஸ் போய் சேர்த்துக்கிட்டேன். ஹுப்ளி வந்து கொஞ்சம் தூரம், அந்த பார்டர், கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா பார்டர். மகாராஷ்டிரா பார்டர். Karnataka. Exactly between Karnataka and Belgaum. Okay. 100 kilometers from Belgaum. Towards the beach. Yes. Yes. Okay. Yes. Very first, I have educated my daughter. She is a very popular killer in the school. She's a Popular previous killer in the school. She is healing very perfectly. Very good. How old is she? 6 years old. 6 years old. This is her video. Video of what? She healing somebody. She is healing my younger kid. Very And good. even my 1.5-year-old younger daughter, she observes us daily. அதாவது அவன் என்ன சொல்றான், என் மகன் 6 வயசு தான். When she அந்த மகளை கத்து கொடுத்துட்டு ஸ்கூல்ல போயிட்டு அவன் எல்லாத்தையும் ஹீல் பண்றான். ஸ்கூல்ல ரொம்ப பாப்புலர் ஆயிட்டா, அவன் வீட்லயே வந்து அவன் தம்பிக்கு ஹீல் பண்ண வீடியோ காட்டுறாரு அவரு. and even my 1.5-year-old kid, she observes us every day. 1.5 வயசு புள்ள கூட அது பார்த்து பார்த்து அதுவும் சுத்த ஆரம்பிக்குது. And that kid is also trying to Trying to learn. learn. And when we That's all. keep the arm vans on top of fridge, அதாவது ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கிறா, அது கொஞ்சம் ரீமாக்குது. fridge and say that Shakti, and takes the van and protects this. Okay. She said, only prana while healing have small children to learn the healing. No other healing and modality will ask children to come. அதாவது பிராணாமாலி ஒண்டி தான், மற்றதான் வந்துட்டு இந்த ஹீலிங்கை வந்து எல்லாருக்கும் சேரணும். பிள்ளை கூட ஹீல் பண்ணலாம். வேற மோடாலிட்டி இந்த மாதிரி இல்லவே இல்லை சார். எல்லாம் அடால்ட்டா இருக்கணும். கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த மாதிரி தான். ஏன் சார், யார் ஹீல் பண்றா? இந்த சக்தி கோல். இந்த சக்தி கோல் தான் ஹீல் பண்ணுது, நாட் யோர் செல்ஃப். நீங்க எங்கே வாங்கல, அந்த சக்தி கோல் தன்னால ஒரு கையை பிடிச்சி அது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாலே நீ ஹீல் பண்ணும். இதுதான் நான் சொல்ல வர எல்லாம் தெரியும். சொல்லுமா சார்? ஓகே, வெரி குட். ஓகே, எஸ். see. One kid is trying to. Why a girl? சின்ன பெண்ல தான் டாக்டர் Not a girl, girl or boy? ஆன் பெட்ரோல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ்தானே அது பஞ்சாயத்து செக்டர். இந்த மாதிரி சின்ன பிள்ளைங்க ஆரம்பிக்கணும் சார். அது அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி இருக்கணும் சார். அப்பதான் அவங்க மாற முடியும். உங்களால சிலது மாறும், சிலது மாற முடியாது. அதாவது உங்களால புலிசர் விட முடியாது சார். நீ சாப்பிடுங்க, அம்மா ஆத்தா கொடுப்பா சாப்பிடுங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே. ஆனா இப்பயே ஆரம்பிங்க சின்ன பிள்ளைங்கள. அதாவது என்ன சொல்றாரு சார், நீ என்ன பண்றீங்க, நீங்க வந்து கூழ் குடிக்கிறீங்க. வாங்க மேடம், ஏன் கூழ் குடிக்கிறீங்க? எப்ப கூழ் குடிக்கிறீங்க? எப்ப கூழ் குடிக்கிறீங்க? சுகர் வந்த பிறகு அப்பதான் கூழ் இதெல்லாம் குடிக்கிறீங்க. ரைட்டா சார்? நான் இன்னும் இப்பயே கூழ் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். இப்பயே பிள்ளைங்களை வந்து இப்பயே கூழ் ஆரம்பிங்க மேடம். ஏன் சுகர் வந்து
இப்பயே ஒரு மாசத்துல ஒரு வாரத்துல 2 நாள் கூலு, ஒரு நாள் கம்பு கஞ்சி இந்த மாதிரி ஆரம்பிங்க. ஏன் வெயிட் பண்ணி ஸ்கூல் அப்ப வந்துட்டு அப்பதான் கூலை தேடிக்கிட்டு அடிச்சுக்கிட்டு கிடிச்சிட்டு அப்ப வந்துருச்சு சார். நீங்க டயட் ஃபுல்லா கொண்டு சுகர் இப்பயே ஆரம்பிங்க ஃபேமிலியில. ఒక డిసీజ్ వచ్చినాక మీకు చేయకండి. ఇప్పుడే బాగుంటే సత్తుకోవాలంటారు సార్. కంపెనీ రాగి அது வந்து உங்க டீச்சர், நீங்க டீச்சரா போய் நீங்க ஹீல் பண்ணி டீச் பண்ணோம். முதல்ல நீங்க மாறணுமே. முதல்ல మనం మారాలి కదా. మనం మారాక మనతో చెప్పాలి. நீங்க வந்து எப்படி கொண்டு வந்து வரீங்க? உண்மையிலே சார் நீங்க முதல்ல மாறணும். நீங்க ஹெல்த்தியா இருக்கணும் சார். நீங்க ஹெல்த்தியா தான் 10 பேருக்கு சொல்லிக்கிறோம். அப்பா வா இப்ப நல்லா இருக்காரு, நல்லா சாப்பிட்டு. ஐ டோன்ட் ஈட் ரைஸ், ஐ டோன்ட் ஈட் ரைஸ். எங்க வீட்டுல ரைஸே இல்ல. எங்க வீட்டுல வந்து அரிசி சாமான் சம்பந்தம் இல்ல. மேடம் நோ, ரொம்ப நாளாச்சு சார் ரைஸ் சாப்பிட்டு. எப்பயாச்சும் போடுறாங்க ஒரு கரண்டி, அவ்வளவுதான். ஒரு கரண்டி அவ்வளவுதான். அந்த கீரைகளை போட்டு நல்லா சாப்பிடுவேன். அந்த கீரை கூட்டம் சாப்பிடுவேன். அவ்வளவுதான். ஏன் பண்ண முடியாது? அதாவது யார் சாப்பிடணும், யார் சாப்பிட சாப்பிடணும்? யார் சார்? கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யறவன் அவன் சாப்பிடலாம். அவன் சாப்பிட எரிச்சு போடுறான். நம்ம அந்த மாதிரி வேலை செய்யலையே, நம்ம பேர் சாப்பிட முடியும். அந்த மாதிரி திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ரிச்சாகிற கஷ்டப்படுறான், கூட்டு வேலை செய்யறான், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேலை செய்யறான், வீடு கட்டுறான், அவன் சாப்பிடலாம். கரண்டி போயிடும் சார். நீங்க திங்க் பண்ண அந்த மாதிரி டீச் பண்ண ஆரம்பிங்க. இது விட்டாலே சார் வியாதி எல்லாமே காண போயிடும். நெக்ஸ்ட் இமோஷன். ஓகே, அதாவது சார் நல்லா கேட்டுங்க. நம்ம இப்ப என்ன இங்க பண்ண வந்தோம்னா, உங்களைய வச்சுக்கிட்டு நீங்க ஒரு 10 பேர் பாருங்க சார். அன்னாடு 10 பேர் பார்க்க அவசியமே இல்லை. ஒரு வாரம் 4 பேர் 5 பேர் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கிளாஸ்லாம் அவசியமே இல்லை. போயிட்டு சாதாரண கிளாஸ் போயிட்டு இதான் வாண்டு உங்களோட வாண்டு எதைய மாட்டேன் இந்த வாண்டு எல்லாம் சிரிப்பாங்க. நோ ப்ராப்ளம். அதாவது சார் நம்ம படிங்க, நான் என் தமிழ்நாடு வந்தேன். ஒரு 10 வருஷம் முடிஞ்சான். 10 வருஷம் முடிஞ்சு கேட்பேன் சார், கிளாஸ் தாத்துங்க சார், கிளாஸ் தாத்துங்க சார், கிளாஸ் தாத்து எவ்வளோ ரொம்ப சிம்பிள். வாங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு வாங்க போயிட்டு வாங்க 4 பேர் உட்காந்துருப்பாங்க சொல்லுவேன். அவங்க எல்லாம் தான் இன்ட்ரெஸ்ட். இன்னைக்கு எனக்கு டேட் கொடுங்க சார், அப்போ மாறி போச்சு. எனக்கு டைம் இல்லை. எனக்கு டைம் இல்லை. உகாண்டா போனேன், ஆப்பிரிக்கா போனேன். ரொம்ப பாடுபடுறேன். ஆப்பிரிக்காவில் போனேன் சார். ஒரு லேடி அனுப்புறா, 2 வாரம் நான் 2 நாள் தான் அவங்க அனுப்புறாங்க. இன்னும் கடவுள் உன்னை எனக்காக அனுப்பியிருக்கான்னு அனுப்புறா சார். 30 வருஷமா 30 years. Madam, 30 is a white discharge. 30 years. Mouth affected, private part affected. அது பேர் வந்து candida virus. Yes, you put in the YouTube. All. She cannot recognize the private part. Madam, அப்படி அனுப்பிருக்காங்க. என்ன ரெகக்னைஸ் பண்ண அவ்வளோ மோசமாச்சு. செகப்பா நிக்குது. 30 years. அன்னைக்கு போயிட்டு அந்த பிளாக் விளையாட்டுன பிறகு அவன் சொல்றான் எல்லாமே காண போச்சு. என்னமோ கடவுளை வந்து எனக்காக ஒரு அனுப்பிதான் சொல்றாங்க சார். உலகம் எல்லாரும் கஷ்டப்படுறாங்க. நாங்க எல்லாருக்கும் போகணும் சார். ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. என்ன பண்றது, எப்படி பண்றது, அதுக்கெல்லாம் மருந்தே இல்லை. மேடம் வாட் இஸ் மருந்து இருக்கா மேடம்? And for ladies அந்த பார்ட் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா எஃபெக்ட் பண்ணும். very easily affected because no protection. சார் அது வந்து விட்டிங் த லேடி, அந்த லேடிஸ் அந்த கத்து கொடுப்போம் இதெல்லாம் எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது. அந்த மாதிரி மேன் மஸ்ட் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சார். லேடிஸ்
are having more problems than men. Okay, ladies have more problems than men. Please understand, உங்க மூலியமா தான் நாங்க 10 பேர் வர போறோம். அதே மாதிரி இந்த கேலண்டரை வாங்கி உங்க மூலியமா ஒரு 10 பேர் இருந்தாங்க அந்த கூட்டம் நல்லா நடக்கும் நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம் சார். வேற ஒன்றும் இல்லை. கேட்பீங்க, ஓ இது மேடம் காது எவ்வளோ விற்கும், எவ்வளோ விற்கும் கேலண்டர்? 250 సార్. 250. సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే మీరు ఎవరైనా మంచి హీట్ చేస్తారు కదా ఆ హీట్ తోటో ఈ క్యాలెండర్ ని రికమెండ్ చేసి దాన్ని తీసి దాన్ని చెప్పండి ఇట్లా పెట్టి వాళ్ళు చేస్తాక ఇంత ప్రాబ్లం 250 வந்து மேடம் ஒரு ஆந்திரா தாலி தமிழ்நாட்டில் ఆంధ్రాలో ఒక తాళి కింద ఎంత అవుతుంది? అంత చార్జ్ అవుతుంది. ஒரு நாள் பட்டை அரைக்கிறத கூட பிரச்சனை இல்லை மேடம். அதாவது மேடம் 250 ரூபாய் 250 ரூபாய் ఒక తాళిలో ఒక పీస్ తింటారు. அவ்வளோதான் 2000 ரூபாயில 250 சார். ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு மாசத்துக்கு 20 ரூபாய். ஒரு மாசத்துக்கு 20 ரூபாய். ஒரு மாசத்துக்கு 4 மணி பிளாக் மணி வெளியாக்குறோம். ஸோ ஒரு பிளாக் மணி மாசம் எவ்வளோ மேடம்? 5 ரூபாய். இந்த மாதிரி ஏதாவது திங்க் பண்ணீங்களா? ஓ 250 ரூபாய் வெளியே வந்து அடிச்சு ஃப்ரீயா கொடுக்குறான் கம்பெனிக்காரன், டெக்ஸ்டைல்காரன் விநாயகர் படம் போட்டு சாயந்தரம் பண்ணிக்கிறான். 5 ரூபாய் ஒரு பிளாக் மேஜிக் ரிமூவர் எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சார்? கோயில் கூட 90 தான் கொடுப்பான். 5 ரூபாய் 5 ரூபாய். ஓ அதான் போடணுமா? தலைவலி செய்யறதுக்கு சொல்றேன். எனக்கு தலைவலி செய்யறேன். சும்மா தேவையான மேடம் எழுத முடியாத வாய் மாதிரி ஆல் ட்ரபிள் கலந்ததை செஞ்சு எல்லாத்தையும் கொடுத்து நாங்கள் முன்படம் போட்டு தெலுங்கு ரூபாயா அப்படின்னு நம்ம கேட்கறோம் இல்லைங்களா? அதுக்காக என்ன சொல்றேன், இந்த 250 ரூபாய் வந்து சார் இந்த கேலண்டர் நீங்க நினைக்காதீங்க சார், நீங்க வீட்டுல வச்சுக்கிற மாதிரி இந்த கேலண்டர் நீங்க இருங்க சார். கேலண்டர் வந்து சார் அப்ப கூட மேடம் நான் சொன்னேன் காசு இல்லாத ஃப்ரீயா சொன்னேன். யாரு காசு அவங்க ஃப்ரீயா கொடுங்க பரவாயில்ல போட்டு போடுறோம் அவங்க நல்லா இருக்கும். நான் சொல்லிடுறேன் சார். அந்த கேலண்டர் சார் சும்மா நீங்க கேலண்டர் சும்மா இருக்கிற இல்ல சொன்னா அது கால வேலை செய்யாது. அப்படிதான் சார் செய்யறாங்க. உண்மையிலே காசு இல்லாதவன் எப்படியாவது 5-10 செலவு பண்ணி என்கிட்ட 150 ரூபா இருக்குது மேடம், ஒரு 100 ரூபா போட்டு நீங்க கொடுங்கன்றான். அப்படி காசு இல்லாத கண்டிப்பா அப்படி செய்யறான். சார் சொல்லிட்டாங்கிறதுக்காக அங்கேருந்து பஸ்ல இருந்து 200 ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டு வந்துடுறான். என்கிட்ட காசு இல்லைங்க ஒரு கேலண்டர் கூட. போன வாரம் ஒரு சென்டர்ல வந்து பிடிக்கிறான் சார், எனக்கு காசு இல்லை ஒரு ஃப்ரீ கேலண்டர் நீங்க தருவீங்களான்னு. எனக்கு வந்து சோதனை நான் நினைச்சிட்டேன் சார். அங்கேருந்து 200 வந்திருக்கிறேன், ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டு வந்திருக்கிறேன், எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறேன். வருஷத்துக்கு ஒரு 250 ரூபா செலவு பண்ண முடியாதுங்க சார். ஆனால் நான் கேட்கல, கொடுத்துட்டு அது வேற விஷயம். இப்படிலாம் நம்ம நினைச்சு வராது. எந்த மாதிரிலாம் நம்ம நினைக்கிறோமோ அந்த லெவலில் நமக்கு எல்லா விஷயங்களும் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சார். கேலண்டர் பற்றி ஒன்றே ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன். நீங்கள் சும்மா அந்த கேலண்டர் நீங்கள் நினச்சிடாதீங்க சார். அந்த கேலண்டரில் வந்து சாருக்கு என்ன இணைஞ்சிருக்கு, சார் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அது அப்படியே இருக்குது சார் கேலண்டரில். இது எங்களுடைய மொத்த பேருடைய அனுபவம் சார். கரெக்டாக மேடம்? அப்படியே இருக்கு. ஒரு கேலண்டர் நீங்கள் மாட்டி வச்சுட்டு உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ, உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் இருக்கோ, அந்த கேலண்டர் முன்னாடி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா போதும் கனெக்ட் சார். ஆமாங்க சார். அதனால தான் நீங்கள் உண்மை சார். அதை நான்
மற்ற பேர் சொல்லக்கூடிய அனுபவங்களை வச்சு தான் இந்த கிளாஸில் நான் சொல்கிறேன். ஒரு சொல்லுங்க மேடம் ஒரே ஒரு நிமிஷம். இன்னொன்று கூட நிறைய செய்கிறாங்க. இங்கே சில ஆளுங்கள்லாம் நாங்கள் ரொம்ப ஓப்பனாக சொன்னோம்னா சார் வந்து எங்களை திட்டுவார். ஒரு கேலண்டர் இப்படி வச்சுட்டு அப்போ அவங்க கிட்ட பிளாக் வச்சுக்க இல்லை கேலண்டர் போட்டோன்னு சொல்லிடுறோம். கேலண்டர் மூலமா சார் போயிடலாம். ஆனால் மொக்கா தானே ரிமூவ் ஆகுது மேடம். மொக்கா தானே ரிமூவ் ஆகுது. அந்த மாதிரி இந்த வருஷத்துல உண்மைவே சார் நிறைய பேஷண்ட் ஃபோன் பண்ணி கேட்பாங்க. அரவாணிக்கு தெரியும். நான் என்ன சொல்றேன், ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் படிங்க, 7th பேஜ் படிங்க, பேண்ட் வச்சுக்கோங்க, கேலண்டர் முன்னாடி உட்காருங்க. 10 நிமிஷம் கழிச்சு செக் பண்ணி பார்த்தா சோல் எலிவேட் ஆயிடுது. சார் சொன்ன மாதிரி பிளாக் மேஜிக் ரிமூவல் டேல மட்டும் இல்ல, த்ரூ அவுட் த இயர் எல்லா நாளும் ஆகுது. 24/7 எல்லா நாளும் இதெல்லாம் என்னுடைய அனுபவம், டீச்சர்ஸோட அனுபவம். இது வந்து ஒவ்வொரு நாளும் கேட்பாங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் படிங்க, 7th பேஜ் படிங்க, பேண்டை வச்சுட்டு கேலண்டர் முன்னாடி உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன். 10 நிமிஷம் கழிச்சு நான் செக் பண்ணி பார்த்தா சோல் இல்ல மேடம், இந்தியா சொல்லலாம் அடங்குற சொல் மேடம், அடங்காத சொல்ல இருக்கு மேடம். அடங்காத சோல் அந்த அடங்காத சோலை வந்து சார் கிட்ட அமைச்சிடலாம். அப்புறம் கூப்பிடுவோம். சாரை கூப்பிட்டு சார் தான் பண்ணுவார். அதையும் நாங்கள் படிச்சு ரொம்ப சார் கிட்ட கேட்கணும் சார், நாங்கள் அனுப்புகிறேன், நான் சோலெல்லாம் உங்ககிட்ட வருதா அப்படின்னு கேட்கணும். அதாவது கனெக்ஷன் வரும், அவங்க என்கிட்ட வரவே முடியாது. அதெல்லாம் ஒரு கனெக்ஷன் வரும். அதாவது அந்த ஆத்மாவே, அதாவது எப்படி மேடம், ஒரு காட்டுக்கு போறீங்க, ஒரு ஜங்கல், காடு இருட்டு. இந்த ஆத்மாவெல்லாம் ஒரு இருட்டான உலகம் நிக்குதுங்க. அவங்க பிளாட்ஃபார்ம்னால அது வந்து நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு கற்றுக் கொடுப்போம். அந்த ஆர்ட் ஆஃப் டைம்ல பண்ணுவோம் எப்படி அந்த ஆத்மா இருக்குன்னு. ஒரு இருட்டு பிளாட்ஃபார்ம், அந்த இருட்டு மாதிரி ஒரு லைட் வருது. என்ன நாங்கள் என்ன பண்ணோம், லைட் வருது. அந்த இருட்டுல என்ன பண்ணோம், அந்த பூச்சிங்க என்ன பண்ணோம், பூச்சிங்கெல்லாம் போவோம் லைட்டுக்கு. அதாவது நீங்க நைட்ல போகல, நைட்ல வந்து ஒரு இருட்டு இருக்கு, ஒரு லாம்பு இருக்குது, என்ன பண்ணுங்க, பூச்சிலாம் போவோம் ரைட்டா. அந்த பூச்சி என்ன பண்ணுது, செத்து போகுது. ஏன்? ஹீட். இந்த லைட் நெருப்பு மேடம், எல்லாம் கீழே உளுந்து கிடங்க, செத்து போயிருங்க அந்த லைட். ஆனா தெரியுது இது லைட் வந்து போகுதுங்க. இதே மாதிரி when the divine light comes, they will attract all the soul, and the soul will go to the higher level. அது எல்லாமே அந்த 1000 கோடிக்கு போயிடும். ஆனா போகாது இருக்கீங்க. அதெல்லாம் அடங்காத அதுல போகாதீங்க. அது அதே லைட் என்ன பண்ணுது, அதே லைட் என்ன பண்ணுது, பாம்பு தான் வருது, மிருகம். ஆனா கிட்ட போகாதீங்க, அப்படியே பாக்குது இன்னொரு லைட் இருக்கு. அது நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். அப்படியே லைட் போகுது சார், பாம்பு போடும். அதே பாம்பு கிரும்பு எல்லாம் பாக்குது, இன்னொரு லைட்டு எல்லாம் நெகட்டிவ், கிட்ட போகுது. அதெல்லாம் வந்து நான் பிடிச்சி அனுப்பும் டிஸ்கஷன் பண்ணப்படும். Madam, Bhagwati madam. Okay, what I'm trying to say in English, அதாவது now there's complete darkness. When a soul dies, not all souls are clean. Okay. They are dark, full of darkness. They are thought form, so much thought from darkness. They don't see the light. Okay? Now if you close all these things,